بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کسان چینل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق الرحمان۔ میں ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل ہوں پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، اور میرا جو شعبہ ہے وہ ہے زرعی مشینری۔ آج ہم بات کریں گے کہ چاول کی برداشت اور سنبھال کے دوران ہم اس فصل کو پہنچنے والے نقصانات کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ بالکل بچایا تو نہیں جا سکتا، مگر ہم کچھ تدابیر ایسی ہیں، کچھ اقدامات ایسے ہیں جنہیں اپنا کر ہم ان نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ دوران برداشت اس میں جو نقصان ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب ہم دھان کی فصل کو کھیت مزدوروں کی مدد سے کاٹتے ہیں یا اس کی گہائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 20% تک جو فصل ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم گندم والی کمبائن ہارویسٹر سے اس کی برداشت کرتے ہیں یعنی کٹائی کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 15% تک اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو آسان حل ہے، جو الحمدللہ آج کل ہمارے ملک میں وہ مشینیں آ چکی ہیں جنہیں چاول کی کٹائی کی مشینیں ہیں، خاص طور پر انہیں ہاف فیڈ یا ہیڈ فیڈ کمبائن ہارویسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مشین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فصل کو کاٹنے کے بعد اتنا بہتر طریقے سے اس کی گہائی کرتی ہے کہ نقصانات جو ہیں وہ 5% سے بھی کم رہ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ صرف اس مشین کے استعمال سے ہی ہم 15% نقصان جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ اگر ایک کسان کی پیداوار ایک کھیت میں فرض کریں کہ 50 من فی ایکڑ ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں 15% جو ہے وہ 7.5 من بنتے ہیں۔ یعنی ہم نے 7.5 من اپنی پیداوار میں اضافہ کر لیا صرف اس نقصان کو بچا کر۔ تو یہ کوئی اتنی مہنگی مشین بھی نہیں ہے۔ آج کل یہ کرائے پر جو ہمارا منجی کا علاقہ ہے، تقریباً ہر جگہ پر وہ جو مشین ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ کرائے پر چلاتے ہیں۔ اس لیے یہی ایک مناسب طریقہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ جو دوسری مشینیں میں نے ذکر کی ہیں جس میں گندم والی کمبائن ہارویسٹر ہے، اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے گو کہ اس میں لوگ چاول کی گہائی کی جو کٹ ہے وہ لگاتے ہیں، مگر اس میں یہ بہت اتنی پرانی مشینیں ہیں کہ 40 سال 50 سال پرانی مشینیں ہیں یہ، تو ان میں اتنی پرزوں کی مرمت کی گئی ہے، اتنا اس میں مشینیں وہ خراب ہو چکی ہیں کہ اگر ہم بہت کوشش بھی کریں تو ان نقصانات کو ہم کسی بھی حد تک کم نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں جی، جب اس کی برداشت ہو گئی ہے تو دوسرا جو نقصان ہوتا ہے کاشتکار کا وہ ہوتا ہے سنبھال کے دوران۔ سنبھال کے دوران ایسا ہے جی کہ جب اسے ہم چاول کو کاٹتے ہیں تو اس میں جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ تقریباً 20% سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے کم پہ ہم اسے کاٹیں گے تو اس میں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، کٹائی والی مشین اس کا کافی نقصان کر دے گی۔ تو اس لیے 20 سے 25% تک اس میں نمی کا تناسب ہوتا ہے جب ہم اس فصل کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر اسی نمی والی فصل کو ہم سٹور کرتے ہیں یا اس کو ہم کہیں رکھ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے، اس میں ایک تو کیونکہ یہ ایک زندہ چیز ہے، اس نے سانس لینا ہے، اور اس میں خود بخود اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں کچھ بیماریاں لگ سکتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے، ایفلاٹاکسن بھی ایک آرگنزم ہے جو اس میں پیدا ہو سکتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فصل کو سٹور کرنے سے پہلے اس کو خشک کریں۔ اب خشک کرنے کے لیے ہمارے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسان بھائی جو ہے کھیت میں اسے پھیلا دیتے ہیں
اور پھر اسے اکٹھا کر لیتے ہیں، رات کو اگلے دن پھر پھیلا دیتے ہیں. تو اس سے ایک تو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور جو محنت ہے وہ بھی بہت زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ کچھ ایسے اب جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے وہ آ چکی ہے جس کو اپنا کر ہم اس قسم کے جو سٹوریج والے نقصانات ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے سورج میں ہی سکھانا ہے تو آپ زمین پر کوئی میٹ وغیرہ یا کوئی ترپال وغیرہ پھیلا دیں اور اس پہ چاول کو پھیلائیں تاکہ رات کو آپ اسے ڈھانپ سکیں اور وہ جو رات کو نمی پڑتی ہے، جو اوس ہوتی ہے، اس سے وہ بچ جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شمسی توانائی کے ذریعے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹنل ہے جسے ہم ببل ڈرائر کہتے ہیں. اس میں ایک پنکھا لگا ہوتا ہے ایک طرف اور اس میں ہم چاول رکھ دیتے ہیں. جب پنکھا چلتا ہے اسے آپ سولر پینل سے بھی چلا سکتے ہیں، اگر بجلی ہے تو اس سے بھی چلا سکتے ہیں، بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں. جب وہ پنکھا چلتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے. اب ہوا بھرنے سے وہ ایک ٹنل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس میں پھر شمسی توانائی جو ہے وہ اندر جا کر فصل کو سکھانے کا باعث بنتی ہے. اور ساتھ ہی جو اس میں سے نمی نکلتی ہے وہ ایک طرف سے پنکھا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے کچھ سوراخ رکھ دیے جاتے ہیں اس میں تاکہ وہ جو نمی نکلی ہے چاولوں سے وہ باہر نکل جائے. اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ جیسے آپ سبزیوں والی ٹنل بناتے ہیں اس طرح کی ٹنل میں اسے چاول کو رکھ دیں. وہی طریقہ جو پہلا میں نے بتایا ہے کہ کوئی ترپال وغیرہ ڈال کے، اور اس میں بھی اسی طریقے سے آپ جو نمی ہے اس کو نکالنے کا بندوبست کریں گے. اس کے علاوہ بجلی یا ایندھن سے چلنے والے ڈرائر بھی ہیں، انہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب ہم اگر سکھائے بغیر ہم چاول کو سٹور کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی نقصانات جو ہیں وہ 12 سے 15% تک ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو کم کر لیں، جو نمی ہے اس میں نمی ہے اسے ہم ان طریقوں سے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان طریقوں سے اسے خشک کر لیں تو پھر ہم ان نقصانات سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. اگر ہم نے چند مہینوں کے لیے فصل کو سٹور کرنا ہے تو اس کا جو نمی کا تناسب ہے دانے میں وہ تقریباً 14 سے 15% تک ہونا چاہیے. اگر ہم نے اسے لمبے عرصے کے لیے، اس سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے سٹور کرنا ہے تو وہ پھر 12 سے 13% تک ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے اسے رکھنا ہے، اس میں بیج کے لیے رکھنا ہے تو پھر ہمیں اسے 9 سے 10% تک نمی کے تناسب کو رکھنا پڑے گا. اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جب ہم اسے خشک کر لیتے ہیں، اس میں سے جو ہماری مطلوبہ نمی کا تناسب ہے اس حد تک جب ہم چاول کو یا دھان کو خشک کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ آتا ہے اس کو ہم کیسے سٹور کریں. سٹوریج میں کافی چیزیں اس وقت، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کاشتکار نے اپنے کھیت پر اسے کیسے سٹور کرنا ہے، تو لہذا ہم اس قسم کے گودام یا اس قسم کے سائلوز جو بڑے بڑے اور جو ہزاروں ٹن جو ہوتا ہے چاول اسے سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کریں گے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آج کل، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر ہم اس فصل کو خشک کر کے کھلا چھوڑ دیں گے تو جو ہوا میں نمی ہے وہ پھر دوبارہ ان چاولوں میں چلی جائے گی اور وہ اسے پھر خراب کر دے گی اور وہ مسائل پھر کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے جسے ہرمیٹک بیگز کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے چاولوں کو ان بیگ میں ڈال کر اس کا زپ بند کر دیتے ہیں، اس میں زپ لگی ہوتی ہے، جب آپ اسے بند کر دیتے ہیں تو پھر باہر سے کوئی بھی چیز ہوا وغیرہ ہے جو اندر داخل نہیں ہو سکتی
اور نہ ہی اندر سے کوئی جو گیسز ہیں وہ باہر نکل سکتی ہیں، اور اس طرح وہ آپ کا جو فصل آپ نے اس میں رکھی ہے وہ ایک لمبے عرصے تک، بلکہ 1-2 سال تک بہت آسانی کے ساتھ اس میں رہ سکتی ہے۔ اس میں اگر آپ نے بہت زیادہ تھوڑا بڑا ہے، اب یہ بیگ جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر 50 کلو یا 100 کلو تک اس میں آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 200 یا 500 یا 1000 بیگ اس طرح کے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا کام، اتنی زیادہ پیسہ خرچ کرنا۔ تو اس کے لیے اسی ٹیکنالوجی میں ایک بڑا سٹور آتا ہے جسے ککون کہا جاتا ہے۔ آپ اس میں عام یہ جو آپ نے سکھائی ہے منجی، اسے آپ عام تھیلوں میں بھر کر اس میں رکھ دیں اور اس کی زپ بند کر دیں، تو اس طرح سے وہ بھی ایک کافی لمبے عرصے تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں، جو میں نے 2 چیزیں یا 3 ذکر کی ہیں کہ وہ برداشت کے دوران پہنچنے والے نقصانات، اور اسے اگر ہم سکھا کر کس طریقے سے ان نقصانات کو کم کر سکتے ہیں، اور سٹوریج کے دوران یعنی سنبھال کے دوران ہم اس کے نقصانات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انہیں جو ہے ان نقصانات سے بہت حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ کسان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اسی قسم کی جو جدید ٹیکنالوجی پر منحصر چیزیں ہیں، جو تحقیق ہے، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے مزید ویڈیو بھی بناتے رہیں گے۔ اللہ حافظ جی۔
मेरा नाम डॉक्टर खालिद हुसैन गिल है और मैं डायरेक्टर जनरल रिसर्च महकमा ज़राअत रिटायर हूँ। और आज का टॉपिक गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए खादों का मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल। गंदम एक हमारी इंतहाई अहम ग़िज़ाई फसल है, लेकिन रवायती तरीका काश्त की वजह से इसकी पैदावार बहुत कम है और इस लिहाज से ये फसल ज़िम्मेदारों के लिए मुनाफा बख्श नहीं है। गंदम की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी अपनाकर हम इसकी पैदावार आसानी से 50% बढ़ा सकते हैं। जब ये पैदावार बढ़ेगी तो यही फसल जो ज़िम्मेदारों के लिए मुनाफा बख्श नहीं, इंशाअल्लाह मुनाफा बख्श हो जाएगी। 80% जो फूड है वो छोटे ज़िम्मेदार पैदा करते हैं और 80% ही फार्म मैनेजमेंट करते हैं छोटे ज़िम्मेदार। अब चूँकि छोटे ज़िम्मेदार की मेजॉरिटी है इस फसल में पैदावार निकालने के लिए, तो पर एकड़ या फी एकड़ पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगी, फूड सिक्योरिटी होगी और ज़िम्मेदार की इनकम भी बढ़ेगी। इन हालात में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम पैदावार को डबल करें और यही प्रोजेक्शन FAO की तरक्की पजीर ममालिक के लिए प्रोजेक्शन की हुई है उन्होंने कि पैदावार 2050 तक डबल होनी चाहिए। उसी सूरत में हम खुराकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ मुनाफा भी ज़िम्मेदारों के हिस्से में डाल सकते हैं। इस पैदावार को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्रॉपिंग सिस्टम यानी तमाम फसलों को इकट्ठा करके देखना होगा, ना कि एक अकेली फसल पर हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगाएं। ज़िम्मेदार अब तक जो हमारा छोटा ज़िम्मेदार है वो एक ही फसल पर अपनी सारी मेहनत लगाता है, लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम को मद्देनज़र नहीं रखता और इस वजह से पैदावार को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता। क्रॉपिंग सिस्टम में हम गंदम को अगर देखें तो गंदम मुख्तलिफ एग्रो इको जोन में काश्त की जाती है। मसलन नहरी या आपाश इलाकों में गंदम की काश्त चावल, गन्ना, कपास के बाद होती है, लेकिन बारानी इलाकों में यही काश्त कार्न यानी मकई, पर्ल मिलेट्स जिसको बाजरा हम कहते हैं, या फिर फैलो ज़मीन में काश्त की जाती है। लेकिन फैलो ज़मीन उन इलाकों में आती है जिनमें बारिश बहुत कम होती है। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्रॉपिंग सिस्टम को हम इन्वॉल्व करें, उसमें शामिल करें, ताकि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ज़िम्मेदार को मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें बेशुमार अवामिल दरकार हैं, लेकिन मैं आज 4 मोटे मोटे अवामिल जिनसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है उन पर रोशनी डालूँगा। उसमें पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी, दूसरा है इनपुट, क्वालिटी इनपुट की वक्त पर ज़िम्मेदार को मुयस्सर आना, मुहैया करना, और तीसरा है टेक्नोलॉजी, जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसी में हम देखते हैं कि ज़िम्मेदार, चूँकि पहले मैंने अर्ज़ किया छोटा ज़िम्मेदार है, वो सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए उसमें ताकत नहीं है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि छोटे ज़िम्मेदार को जो इनपुट है, जो पैदावारी अवामिल हैं, उनका वक्त पर और
ज़िम्मेदार की पहुंच के मुताबिक उसकी कीमत रख कर उसको मुहैया करें, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके। उसमें दूसरा है पॉलिसी के बाद जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी, इनपुट, फिर है टेक्नोलॉजी, यानी जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फसल के लिए, गंदम की फसल के लिए खादों का मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया। अब गंदम की फसल 60 मन अगर हमने लेनी हो, 60 मन गंदम हासिल करने के लिए हमें 70 किलोग्राम नाइट्रोजन और 70 किलोग्राम पोटाश और 30 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत है। ये ज़िम्मेदारों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर मैं टारगेट रखता हूं कि मैंने 60 मन पैदावार लेनी है, तो मेरे पास ये वसाइल और ज़राए होने चाहिए कि मैं 70 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 70 किलो पोटाश फसल को खेत में मुहैया कर सकूं। अगर नहीं मुहैया होगी तो पैदावार उसी लिहाज से कम हो जाएगी। अब 70 केजी नाइट्रोजन देने के लिए हमें सबसे पहले पता करना चाहिए कि ज़मीन में पहले नाइट्रोजन कितनी मौजूद है। जो ज़मीन का अपना बैंक है, जो जिसमें खुराक पहले मौजूद है, जो कुदरती तौर पर स्टोर होती है, पहला ही हम टेस्ट करके उसका मालूम करेंगे कि नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है और पोटाश कितनी है। जितनी ज़मीन में मौजूद होगी 70 किलो, क्योंकि उसकी ज़रूरत है 60 मन पैदावार देने के लिए, वो 70 किलो पूरी करने के लिए जो दोनों का फ़र्क होगा, ज़मीन का और 70 किलोग्राम का, वो हम खादों की शक्ल में डालेंगे। और जब इन खादों को हम मुनासिब मिकदार और मुतनासिब लिहाज से डालते हैं तो कोई वजह नहीं कि ज़िम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल ना कर सके। जो उसको ज़्यादा ज़रूरी अवामल उसमें है वो है कि उसने बीज, सर्टिफाइड बीज हो और उसको दवाई लगाई गई हो, फफूंदी मार दवाई, ताकि कोई सीड बॉर्न डिजीज़ जो है, जो बीज से पैदा होती है, वो ना आए। दूसरे नंबर पे पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पानी अगर ज़्यादा ना दे सकें तो कम अज़ कम 3 क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिन पे पानी का लगाना, मुहैया करना इंतहाई ज़रूरी है अच्छी पैदावार लेने के लिए। पहला पानी है बिजाई के 20 से 25 दिन बाद। दूसरा पानी है जब सिट्टा बन रहा हो गंदम के अंदर, और तीसरा पानी है जब गंदम का दाना दूधिया हालत में आ जाए। इन तीनों हालत में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीनों में से अगर कोई भी मिस कर दी जाए तो पैदावार, जो मैंने पहले अर्ज़ की, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं ली जा सकती। अब मैक्सिमम पैदावार लेने के लिए दुनिया में जो सबसे बेहतर तरीका राइज है उसको हम कहते हैं 4 Rs, जिन पे अमल करके आसानी से अमल कर सकता है ज़िम्मेदार उन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता है। 4 Rs का क्या मतलब है? पहला है राइट खाद, खाद की सही किस्म, जो खाद हमने डालनी है वो सही किस्म की हो। ये नहीं कि फास्फोरस डालनी है तो नाइट्रोजन डाल दी, या जो उस खेत के लिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं वो डाल दी। पहला है राइट, सही खाद की किस्म। सही किस्म डालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, मौसम को ये कैसे चेंज करेगा, या उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या कम होगा। दूसरा है कि उसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ये जो सही खाद है उसकी ये पहचान है कि वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करेगी, इकोनॉमिकली भी ठीक होगी और एफिशिएंट भी होगी, पैदावार ज़्यादा कर लें। दूसरा आर क्या है? राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक पहला है सही खाद ले ली, फिर राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो उसके खाद देने का वक्त है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें
नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश 3 खादें हैं जो हमने डालनी है। फास्फोरस और पोटाश की सारी मिकदार हमने बुझाई के वक्त डालनी है, जबकि नाइट्रोजन की खाद को हम 2 हिस्सों में डालेंगे, एक बोरी पहले पानी के साथ और दूसरी बोरी दूसरे पानी के साथ। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो गंदम का पौधा है वो सबसे ज़्यादा खुराक गोब की हालत में लेता है, तकरीबन 50% उसकी खुराक की ज़रूरियात गोब की हालत में है। तो फास्फोरस पोटाश चूँकि ज़मीन में पड़ी रहती है, ज़ाया नहीं होती, जब भी पौधे को ज़रूरत होगी वो ज़मीन से ले लेगा। लेकिन नाइट्रोजन अगर उसी वक्त पौधे को ना मिले तो उसके ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम उसको 2 बराबर अकसात में डालते हैं, पहले पानी के साथ एक किस्त, बाकी बचने वाली दूसरे पानी के साथ। वो तीसरा राइट है, उसका राइट किस्म हो गई नंबर 1, राइट टाइम हो गया, तीसरा राइट क्वांटिटी कितनी डालनी है। जैसे मैंने किया कि 70 kg डालनी है, यानी 70 kg फास्फोरस, 70 kg नाइट्रोजन, 30 kg पोटाश के लिए हमें 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश की ज़रूरत है। यह है राइट क्वांटिटी। अब राइट क्वांटिटी को हमने एज सच नहीं डालना, राइट क्वांटिटी को हमने इस तनासब से डालना है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की रेशो जो उसकी फसल की ज़रूरत है वो बराबर रहे, ताकि उसकी ज़रूरत उसमें कोई कमी महसूस ना हो। और तीसरा है राइट, उसका जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन, किस्म राइट, क्वांटिटी राइट, टाइम राइट, और तीसरा है उसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ज़िम्मेदार भाई सारा छट्टा देते हैं, खाद का, बीज का भी छट्टा, खाद का भी छट्टा। इससे पैदावार तकरीबन मतलब 20 से 25% जो है ना वो कम हो जाती है। अब करना क्या है कि बीज भी ड्रिल के ज़रिए डालें और खाद भी ड्रिल के ज़रिए डालें। ड्रिल से डालने का ये फ़ायदा होगा, ये बीज की लाइन है, खाद की लाइन उसके साथ साथ होगी, तो बीज से जब जड़ निकलेगी तो उसे खाद लेने में बड़ी आसानी होगी। वो आसानी से खाद लेगी, अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करेगी, पौधे को मुहैया करेगा और पौधा बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ साइकिल को बहुत जल्दी से मुकम्मल करके पैदावार बढ़ाएगा। अब गंदम की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि गंदम की किस्म बहुत ज़रूरी है। कौन सी किस्म है? हमें वो गंदम की अक़साम चाहिए जो खादों को रिस्पॉन्स कर सकें, उनका एक्शन कबूल कर सके, जितनी खाद दें वो उनको एफिशिएंटली सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो जब हमने सही किस्म भी निकाल ली, सही खादों की मिकदार भी डाल ली और उसका टाइम और सारा हमने जो उसके फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, उनको मद्देनज़र रखा, तो आखिर पे फिर मैं ये कहूँगा कि जो प्लांट, क्योंकि हमने जो भी खाद देनी है वो पौधे को देनी है, पौधे का सही होना, रिस्पॉन्सिव खाद को होना वो बड़ा ज़रूरी है। तो मैं प्लांट ब्रीडर्स को जो पौधों पे काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो जीन्स को, जो गंदम की जीन्स हैं, उनको हार्नेस करें थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि उसमें कार्बन कैप्चर और कार्बन फिक्सेशन मैक्सिमम हो सके, और उसके साथ ऐसा करने से बायोमास प्रोडक्शन, जो पौधे का पत्ते और उसका सारा जो लाइफ है उसकी बायोमास प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। जब बायोमास ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वही बायोमास है जो हवा, सूरज से एनर्जी और रोशनी लेके पैदावार मुकम्मल करेगा। तो जो प्लांट है, जो वैरायटी है, वो जेनेटिकली डाइवर्सिफाइड उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए। जितनी जेनेटिकली डाइवर्सिफाइड होगी, डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ये नहीं कि एक ही वैरायटी दे दी और हर जगह वही इस्तेमाल होती जाएगी। जो जेनेटिकली डाइवर्सिफाइड मटेरियल होगा, हमारे प्लांट ब्रीडर्स को उसे तरजीह देनी चाहिए, ताकि खेत में जाकर जिस किस्म की भी उसको माहौल मिले
اگر اس کو صحیح عوامل صحیح ٹائم پہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لیں گے. ساری مطلب جو میں نے ڈسکشن کی ہے اس کو میں اس طرح سم اپ کروں گا، اس کو میں کہتا ہوں ٹپس فار پروڈکشن. صحیح ہیلدی سیڈ اور ٹریٹڈ ود فنجیسائڈ تاکہ بیج سے آنے والی بیماری نہ لگے. ٹپس میں سب سے پہلے ہے اچھا بیج. ٹپ میں دوسرا سب سے اچھا ہے کہ ورائٹی کون سی لگانی ہے. جس کا بیج جو بیج لیا ہے وہی ورائٹی، چونکہ اس کا ساری ٹیکنالوجی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی. تو جب بیج کے بعد پھر آتا ہے 3 پانی جو میں نے پہلے بتایا. پہلا بیج ضروری ہونا چاہیے صحیح ورائٹی کا، ٹریٹڈ بیج ہونا چاہیے، اور کم از کم 3 پانی جو کریٹیکل سٹیجز ہیں، جھاڑ بننے کے وقت، سٹا بنتے وقت اور دانہ کی دودھی حالت میں، یہ 3 ٹائم اگر پانی دے دیا جائے، مس نہ ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ پیداوار نہ بڑھ سکے. تیسری ہے متناسب اور مناسب کھادوں کا استعمال. جیسے میں نے عرض کیا کہ 60 من لینے کے لیے 70 نائٹروجن، 70 پوٹاش اور 30 فاسفورس چاہیے. ان کو صحیح وقت پہ فاسفورس اور پوٹاش کو بجائی پہ ڈالیں اور نائٹروجن کو پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ ڈالیں. یہ تینوں ٹپس پہ اگر ذمہ دار عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ بڑھا کر اسی فصل کو جو اس وقت منافع بخش نہیں ہے منافع بخش بنا سکیں. مجھے امید ہے کہ میرے کاشتکار بھائیوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، چونکہ اس میں گندم کے بیج سے لے کر گندم کی پیداوار تک ساری ٹیکنالوجی مختصر طور پر بیان کر دی گئی ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں، اور کسان بھائیوں نے اگر اس پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ پیداوار بھی بڑھے گی، غذائی ضروریات بھی پوری ہوں گی، آمدن بھی بڑھے گی اور ملک کی ضروریات بھی پوری ہوں گی. بہت بہت شکریہ.